So we are still in Ind AS 115. Today we are starting with modifications in the contract. So from the name only you can understand modifications is basically some changes in the contract. So in Indian Contract Act, when we studied, few modifications we had understood that time where alteration of the contract, where the terms are changed, or it can be a novation. Novation is basically altogether new contract is entered instead of the old contract. So old contract is terminated and in its place a new contract is substituted. So these were kind of modifications we studied under the Indian Contract Act. Similarly, we'll be studying here. One more modification can be same in alteration only. It can be that initially the contract was to deliver certain goods or services. They increase the quantity of goods or services. That is also a kind of modification. So here we are going to study the accounting treatment for it. What exactly the accounting treatment should be. That is what Ind AS 115 will tell us. So there are various cases we need to understand. Different kinds of modification can be there. So accordingly, we have to make the accounting adjustments. Now, starting with contract modifications. First, we understand what are modifications. Modifications that change the terms of a contract are common in many industries, including manufacturing, telecom, defense, construction. So modifications in contract are very common in various industries like manufacturing, telecom, defense. Depending upon the industry or jurisdiction, based on the area in which the industry is, the modification may be better known as a change order, a variation, or an amendment. So depending upon what kind of industry we are in, depending upon what kind of area we are in. So the modification can be called as an order of change, a variation, or an amendment in the contract. The modification guidance under Ind AS 115 requires an entity to, first of all, identify if a contract has been modified. Firstly, understand you have to identify, okay, this contract has been modified. So accordingly, we have to make the changes in the accounts. Determine if the modification results in a separate contract. So has the modification led to another contract, or is it the part of the same contract? A termination of the existing contract and a creation of a new contract, or a continuation of the existing contract. So there can be three cases. That modification has resulted into a separate contract altogether, or it has resulted into, as I told you, a novation, that is existing contract is ended, new contract is entered, or kind of an alteration where there is an alteration in the terms of the existing contract only, that is continuation of the existing contract. Account for the contract modification accordingly. So three steps: identify the contract modification, secondly determine what effect it has, and thirdly account accordingly. Because every effect, like separate contract has a different effect. If it's a new contract altogether, old contract it has been seized, then again a different effect. And if the old contract is continued with change in terms, then another effect. Now, firstly, we'll see A, then B, then C, as you must have understood by now, or how is the flow of that. Whenever they give some points, they explain the points. Firstly, identifying a modification. A contract modification exists if three conditions are met. So we will say that there is a modification if three conditions are met. What are those? There is a change in the scope of the contract, the price, or both. Either the contract scope has changed, scope as in the quantity of goods or services to be delivered has changed, price has changed, or something like that, or both. The change is approved by both the parties. Both the parties are okay with it, and the change is legally enforceable. So just as the original contract was legally enforceable, the change is also legally enforceable. At the same time, as the original contract was written, oral, or implied by actions, implied by customary business practice, here they are saying,
That is the language which is used in IFRS. So implied by actions. We'll see examples of implied contracts they have given there. Similar to the criteria discussed above, the approval of contract modification may be written oral or implied by customary business practice. Contract modifications may take many forms, and following list includes some common examples. Partially terminating the contract, extending the contract term with corresponding increase in price, adding new goods or services to the contract with or without corresponding change in the price, reducing the contract price without a change in its goods or services promised. So these can be certain modifications we can be dealing with. Now the question is the accounting for the modification. Okay. There are three methods actually of accounting. Once an entity determines that a contract with a customer has been modified. So first we understood that there is a modification. It needs to determine whether the modification should be accounted for as a separate contract I discussed above. If the modification is not accounted as a separate contract, if not, then it will be accounted for in one of the following three ways. So either you treat it as a separate contract altogether because it is distinct from the original goods that are delivered. Those are separate from the original goods that are delivered. You can make a difference between the earlier goods and the now sent goods. So for example, the contract is modified and the customer is asking for additional goods at maybe different price. Then you can treat it as a separate contract. But if not, then you can account in three ways. If you are not treating that as a separate contract, basically the conditions are not satisfied for a separate contract, then three ways you can adopt. As the termination of old contract and creation of new, you can show the old contract is terminated and in its place new contract is substituted, novation, by making a cumulative catch-up adjustment to the original contract. The original contract has been alteration. So that is called a cumulative catch-up adjustment. In that only we will make an adjustment. Combination of both. The modification is such that there is novation as well as alteration. Then combination of both. We'll be seeing about that. We'll just understand the chart first, and then each and every point given in the chart has been explained with the example. Okay. So we'll just go through the chart. If you don't understand, it's fine because we'll be understanding it in detail anyways. Because at first glimpse, it doesn't, people are not able to understand, but later they are both of the following true. Okay. So this is how the accounting treatment will happen basically. It is the continuation of this part only, accounting for modification. This is how the basically here we are discussing these things, accounting. So as a separate contract or then as a termination of old and making a new cumulative catch-up combination. Okay, we are talking about that. These four things we are talking about. So they have expressed that in the form of a chart, and then we'll be understanding each and every point. For example, separate contract, then for catch-up method, all that. Now, if both these points are there, then we can record it as a separate contract. So when we record it as a separate contract, if only two points are satisfied. Are both of the following true? First, the scope of the contract increases because distinct promised goods or services are added. Separate, distinct means what? The goods can be identified separately. Even if they are of the same type, they can be identified separately. Because they are not affecting the earlier performance obligation. That is what. Already, suppose I have delivered, the contract is to deliver 100 goods at 1,000 rupees.
later there is a modification that happens and customer asks for additional 100 goods at 900 rupees at some discount. So I'll treat it as a separate contract because it is not affecting my original performance obligation. At the same time, I can treat it as separate things, even if they are same, but I can still treat it as two separate contracts. The scope of the contract increases. That is the volume maybe increase, volume of goods or services. Because distinct promised goods or services are added to the contract. And second point, the consideration increases by standalone selling price of the goods or services. While giving the example just now, I said that I said initially 1,000 goods at 100 something I said. And the contract is modified where the client is asking additional 100 goods at 900. Original goods were 100 at 1,000. Now modified, the contract is modified and the client is asking for additional 100 goods at 900 at some discount, 10% discount. So here what the extra 100 goods that he is asking, it is at a separate price. That is called standalone selling price. Initially, we had understood definitions. We must have wrote that. Standalone selling price is basically the price of a single good or service or a series of good or service. It can be, or a group of good or service. It can be identified separately. So clearly, they have a separate price. So separately record as a separate contract. The consideration increases by the standalone selling price of the added goods or services. So clearly, original consideration was there, and now the consideration will be increasing because of the modification by a separate price for those goods. So create a separate contract. Account for the modification as a separate contract. Account for the modification as a separate contract. We'll be seeing an example of that. Suppose that is not the case. Suppose that is not the case. These both points are not there. Then obviously we will have to come to the remaining three methods. That is, one was enter into a new contract altogether, cancelling the earlier, entering into new, catch-up method, or combination of both. Are remaining goods or services distinct from the goods or services transferred or on or before the date of the contract modification? So this is not the case. Are both the following true? The scope is not increasing. Neither the consideration is increasing by standalone price. No separate price is charged. So this is no. So we are coming to the second point. If it is no, then separate contract so will not record. But the condition is that are the remaining goods or services distinct from the goods or services transferred on or before the date of the contract modification? So the contract, the ongoing contract for goods or services was modified. And there is no increase in the goods promised. Neither there is any separate standalone price for the additional goods. Basically, there is no additional goods or service. In the same contract, they are modified. Okay. So the now question is, are whatever goods or services are left to be transferred under the original contract, are the remaining goods or services distinct from the goods or services transferred? So here what is happening is understand. एक ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट आहे, एक ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट आहे. सपोज सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायचा एक ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट होता 1 इयरचा. 6 months नंतर दे मॉडिफाईड इट. आफ्टर 6 months दे मॉडिफाईड इट. आता रिमेनिंग 6 months बाकी आहेत. म्हणजे ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्टच चाललाय पण आता मध्येच मॉडिफाय केला त्याने, की मे बी त्याने प्राइस चेंज केली, पुढच्या 6 महिन्याची प्राइस त्याने कमी केली किंवा वाढवली. ह्याच्यामध्ये काय ऍडिशनल गुड सर्व्हिसेस नाहीये, त्याच्यातच मॉडिफिकेशन आहे की प्राइस बदलली. ओके. तर मग त्याने विचारलंय की जे पुढचं 6 महिन्याचं काही वेगळं आहे का, म्हणजे पुढच्या 6 महिन्याची सर्व्हिस मॉडिफाय केल्यानंतर सर्व्हिसची क्वालिटी कमी केली आहे, तर नंबर ऑफ डिलिव्हरेबल्स जे असतात ना सर्व्हिसमध्ये ते कमी केलेत का वाढवलेत का दे आर सेम. समजतंय? 6 महिने म्हणजे पूर्ण वर्षाचा सर्व्हिसचा कॉन्ट्रॅक्ट होता. ओके. सर्व्हिस पूर्ण वर्षाची, लाईक ऍडव्हर्टाइजमेंट सर्व्हिस मे बी. तो ऍड एजन्सीने सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली वर्षभराची. 6 महिन्याने क्लायंट बोलतो की मला एवढ्या सगळ्या सर्व्हिसेस नकोय, माझा सोशल मीडिया वगैरे तुम्ही करू नका.
प्राइस कमी करतोय मी, मला जमत नाही. तो मग अशा केसमध्ये पहिल्या 6 महिन्यात जी सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली ती वेगळी आहे आणि पुढच्या 6 महिन्यात जी सर्व्हिस प्रोव्हाइड होणार ती वेगळी आहे, त्याची प्राइसही वेगळी असेल. तर अशा येस असेल, असं असेल तर मग काय करायचं, रिमेनिंग पिरियड जो राहिलाय पुढचे 6 महिने, allocate the remaining transaction price not yet recognized to the outstanding performance obligations. In other words, treat as a termination of the old contract and creation of new contract. तो असं ट्रीट करा की तो आधीच्या 6 महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट वेगळा होता आणि पुढच्या 6 महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट वेगळा आहे. कारण एक तर सर्व्हिस वेगळी आहे, प्राइसही वेगळी आहे. आधी सर्व्हिस वेगळी होती, प्राइस वेगळी आहे. तर तू ट्रीट इट एज अ हा कॉन्ट्रॅक्ट संपला, 6 महिने झाले, आता पुढच्या 6 महिन्याचा वेगळा कॉन्ट्रॅक्ट असं ट्रीट करा. आणि असं पण नाहीये, ही पण केस नाहीये, म्हणजे पहिली तर केस नाही सेपरेट कॉन्ट्रॅक्टची, ही केस नाहीये. मग तिसरी केस आहे, आर रिमेनिंग गुड्स ऑर सर्व्हिसेस नॉट डिस्टिंक्ट and therefore form a part of a single contract performance obligation that is partially satisfied at the date of the contract modification. आता ह्याच्यात काय होतंय ना, जनरली कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये असं होतं, कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये असं होऊ शकतं की मॅन्युफॅक्चरर किंवा बिल्डरने, जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे, त्याने काय केलंय, त्याने प्रॉमिस केलंय तुम्हाला की मी तुम्हाला हे गुड्स आणि सर्व्हिसेस देईन. ओके, की फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एवढे गुड सर्व्हिस डिलिव्हर करीन, त्याला एवढे अवर्स लागतील. जनरली सर्व्हिसेस ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्टर मध्ये कसं असतं की सपोज इज प्रोव्हाइडिंग सम कॉन्ट्रॅक्टर सर्व्हिस, थोडं की मला एवढे अवर्स लागतील, एवढा काम लागेल, त्या अवर्ससाठी मी एवढं चार्ज करीन. तो सपोज कॉन्ट्रॅक्टर आहे कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये पकडूया, तो ओरिजिनली त्याने सांगितलं की मी एवढे तास घेईन आणि त्याच्यात मी तुम्हाला जे काही तुम्हाला कन्स्ट्रक्ट करून हवंय ते कन्स्ट्रक्ट करून देईन. आता कॉन्ट्रॅक्ट चालू असताना आपल्याला कळलं किंवा त्यालाच कळलं, कॉन्ट्रॅक्टरला आणि कस्टमरलाही कळलं की जास्त टाइम लागणार आहे, जास्त टाइम लागणार आहे. पण एंड प्रोडक्ट तेच आहे. एंड प्रोडक्ट मे बी कन्स्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग और समथिंग, व्हॉट एव्हर इज कन्स्ट्रक्टिंग, एंड प्रोडक्ट तोच आहे, फक्त टाइम जास्त लागणार आहे. तो आधी मे बी त्याने ऍग्री केलं असेल की मला 100 अवर्स लागतील, त्याच्यात मला तुम्ही ₹200 पर अवरने पे करा. आता मॉडिफाय करून आपण म्हणतोय की एक्स्ट्रा अवर लागतील, 50 अवर्स जास्त लागतील आणि त्याचा हा रेट लावा. So basically the final product is not changing, only the number of hours are changing. So ह्याच्याने काय नवीन डिस्टिंग गुड सर्व्हिसेस क्रिएट होत नाहीये. ओके, सो इथे फक्त काय आहे की इथे फक्त आपण स्लाइट मॉडिफिकेशन करतो इन द कॉन्ट्रॅक्ट, वी आर इन्क्रीजिंग द अवर्स. एस्पेशली कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये कसं होतं की ते अवर्स ठरलेले असतात, त्याच्यानंतर त्याने ते अवर्स वाढवतात, थोडंसं मॉडिफाय करून अवर्स वाढवतात आणि त्याचा रेट सांगा की एवढं अजून एक्स्ट्रा तास लागणार आहे, एवढा अजून वेळ लागेल. पण ओरिजिनल जे बिल्डिंग वगैरे बनवायचे त्यांना दॅट इज नॉट चेंजिंग. ओरिजिनल म्हणजे जे अल्टिमेट गोल आहे दॅट इज नॉट चेंजिंग. तर ह्याच्यामध्ये देर इज नो नवीन डिस्टिंग गुड्स और सर्व्हिसेस बिंग प्रोव्हाइडेड. इट इज जस्ट द मेनच आहे, फक्त इकडे काम जास्त वेळ लागला. दॅट इज व्हॉट वी आर मॉडिफाईंग. तो अशा वेळी काय करायचं, त्याच्यातच त्याच कॉन्ट्रॅक्टमध्ये ॲचअप मेथड म्हणून आहे, त्याच्याने ऍडजस्ट करायचं, म्हणजे त्याच्यातच ऍडजस्टमेंट करायचं, अकाउंटिंग चेंज करायचं. सो इट इज जस्ट लाईक आधी 1000 अवर्स किंवा 100 अवर्स लागणार होते, आता 150 लागले, तर तेवढंच त्याचं ऍडजस्टमेंट दाखवायचं. तर आर द रिमेनिंग, ह्याचा आपण एक्झाम्पल बघूया, आयडिया. आर द रिमेनिंग गुड्स ऑर सर्व्हिसेस नॉट डिस्टिंक्ट, तो जे काय देर इज नो एक्स्ट्रा गुड्स सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड, नायदर whatever is provided is anything different than what was provided before, and therefore form a part of the single performance obligation. Because the original performance obligation only, त्याचं काही नवीन नाहीये, ते त्याला ओरिजिनली करायचं तेच करतोय आणि ते आतापर्यंत पार्शली सॅटिस्फाईड आहे ऍट द डेट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट मॉडिफिकेशन, आणि अजून बाकी आहे. आपण फक्त मॉडिफाय केलंय की आता 100 तास लागले, अजून 50 लागणार आहे, ते फक्त ऍड केले आणि त्याचं पण पेमेंट एवढं एवढं लागेल. Then account for the contract modification as if it were part of the existing contract. त्याच कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये चेंजेस करा. दॅट इज द ऍडजस्टमेंट टू द रेव्हेन्यू इज मेड अप ऑन क्युम्युलेटिव्ह कॅचअप बेसिस. कसं करायचं तुम्हाला दाखवतो, त्याच्यातच आपण ऍडजस्टमेंट करतो. बिकॉज काय आहे, आधी 100 अवर्सचं प्लॅनिंग होतं, आता 50 अवर्स वाढले आणि ऑब्व्हियसली 50 अवर्स एक्स्ट्रा जे 50 अवर्स लागणार त्यासाठी ही विल नॉट पे द ओरिजिनल रेट, थोडासा कमी रेट पे करतो क्लायंट, थोडा कमी रेट पे करतो.
मग ते कसं ऍडजस्ट करायचं ते आपल्याला बघायला लागेल. बेसिकली ते ऍव्हरेज आउट होणार. ओके, ते बघूया कसं. आता हे पण नसेल, आर सम ऑफ द रिमेनिंग गुड्स ऑर सर्व्हिसेस डिस्टिंक्ट अँड अदर्स नॉट डिस्टिंक्ट. आता मॉडिफिकेशन नंतर असं कळलं की जे मॉडिफाय एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नंतरच्या ज्या गोष्टी आहेत, एकतर जसं मगाच्या केसमध्ये बघितलं आपण की सर्व्हिस होती वर्षभराची, 12 महिन्याची सर्व्हिस त्याने ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सीने सांगितली की आम्ही 12 महिने सर्व्हिस देऊ. 6 महिन्यानंतर मॉडिफाय झाली आणि सांगितलं की पुढच्या 6 महिन्यात तुम्ही कमी लेवलची सर्व्हिस द्या आणि प्राइस पण कमी करा. आता इथे तसंच आहे की सर्व्हिसच्या केसमध्ये घ्या, मॉडिफिकेशन नंतर सम सर्व्हिसेस आर सेम अँड सम सर्व्हिसेस आर डिफरंट. ह्याच्यातला यू कॅन आयडेंटिफाय की मॉडिफिकेशन नंतर काही सर्व्हिस सेम आहेत, काही सर्व्हिस सेपरेट आहेत. मग काय करायचं, सेम आहेत ते आपण काय करतो, जर सेम असेल तर काय करतो, ते आपण वर बघितलेलं. हे बघा, जर सेम असेल तर कॅचअप मेथड. ओके, आणि सेम नसेल जसं इकडे बघितलं दे आर डिस्टिंक्ट, तर मग ट्रीट इट ऍज इफ द ओल्ड कॉन्ट्रॅक्ट इज टर्मिनेटेड अँड न्यू कॉन्ट्रॅक्ट इज क्रिएटेड. तो बेसिकली काय होणार की हे जे सेकंड आहे ना, हे आणि हे, या दोघांचा कॉम्बिनेशन आपल्याला करायला लागेल. तो जे बेसिकली जे डिस्टिंक्ट आहेत त्यांना तुम्ही हा मेथड वापरा आणि जे डिस्टिंक्ट नाही आहेत त्यांना कॅचअप मेथड वापरा. ओके, सो फॉलो द गायडन्स अबाव फॉर डिस्टिंक्ट अँड नॉन डिस्टिंक्ट रिमेनिंग गुड्स और सर्व्हिसेस. तो वरतच कॉम्बिनेशन वापरायला लागेल. म्हटलं की जे एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नंतर काही सर्व्हिसेस आर डिस्टिंक्ट, काही सर्व्हिसेस आर नॉट डिस्टिंक्ट, तर मग तुम्हाला तसं तसं कॉम्बिनेशनने रेकॉर्डिंग करायला लागेल. आपण बघूया ते कसं करतात. तर बेसिकली इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. जसं आपण मगाशी वर बघितलं की इथे एक पॉईंट होता, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. तो आयदर इकडे तुम्ही असं ट्रीट करा की टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रॅक्ट अँड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रॅक्ट, और क्युम्युलेटिव्ह कॅचअप, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. तर दोघांचं कॉम्बिनेशन, कारण काही सर्व्हिसेस डिस्टिंक्ट आहेत, काही सर्व्हिसेस सेम आहेत. ओके, ज्या सेम आहेत क्युम्युलेटिव्ह कॅचअप, ज्या डिस्टिंक्ट आहेत न्यू कॉन्ट्रॅक्ट. तर ते कसं करायचं ऑब्व्हियसली त्याचं बघायला लागेल. आता थिअरॉटिकली असं अंडरस्टँड करा. आता याच्यानंतर परत त्याने खाली एक्सप्लेन केलं की कसं हे होणार, म्हणजे सेपरेट कॉन्ट्रॅक्टचं कसं वगैरे. म्हणजे जसं हा जो पॉईंट होता पहिला किंवा बोललो की हा कसा आहे, मग हे कसं आहे, मग हे कसं आहे, याच्यावर एक्झाम्पल त्याने आपल्याला दिले. तर आता आपल्याला तुम्हाला हे कळल्यामुळे आपण डायरेक्टली एक्झाम्पलवर जम्पही करू शकतो. ओके, तो ठीक आहे, आपण जम्प करू. पहिलं काय बघितलं आपण, सगळ्यात पहिलं या चार्ट मधला सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट. काय होतं, आर बोथ ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, scope of the contract increases because distinct promise goods or services are added to the contract. Distinct म्हणजे काय, separately identifiable, even if their nature is same, they are exactly same goods, but distinct म्हणजे काय की they are separately identifiable, they are not affecting the original performance obligation. The consideration increases by standalone selling price, they have a separate price also. Then account for the modification as a separate contract. ह्याच्यावर बेस्ड एक सम बघूया. बघा, an entity promises to sell 120 products to a customer for rupees 1,20,000, that is rupees 1,000 per product. काय कॉन्ट्रॅक्ट आहे, एंटिटी प्रॉमिसेस टू सेल 120 products to a customer for 1,20,000, म्हणजे प्राइस पर प्रोडक्ट आहे 1,000. that is the original contract. The products are transferred to the customer over a 6-month period. 6 months चा कॉन्ट्रॅक्ट आहे. So kind of like 20 products a month. The entity transfers control of each product at a point in time. They transfer the control. That's a normally a seller when he sells, possession is transferred and ownership is also transferred.
आफ्टर द एंटिटी हॅज ट्रान्सफर्ड कंट्रोल ऑफ 60 प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर. तो अर्धा कॉन्ट्रॅक्ट झालाय. द कॉन्ट्रॅक्ट इज मॉडिफाईड टू रिक्वायर द डिलिव्हरी ऑफ एन ऍडिशनल 30 प्रोडक्ट्स. म्हणजे आधी 120 आहेत, 60 प्रोडक्ट डिलिव्हरी झाली. आता ते म्हणतात, कस्टमर म्हणतो की आम्हाला अजून 30 लागणार आहेत. म्हणजे टोटल प्रोडक्ट्स होणार किती? 150 सेम प्रोडक्ट्स. टोटल ऑफ 150 आयडेंटिकल प्रोडक्ट्स होणार म्हणजे टू द कस्टमर ऍट अ स्टँड अलोन प्राइस ऑफ 950 per product, which is the standalone selling price for such additional products at the time of placing this additional order. So this is meeting our that criteria की दोन additional conditions की एक तर there is a increase in the goods or services which are distinct from the original. Distinct का? हे 30 ची ऑर्डर वेगळी आहे ना, आधीची ऑर्डर चालूच आहे, ही वेगळी ऑर्डर आहे. क्लिअरली यू कॅन क्लिअरली आयडेंटिफाय सेपरेटली. प्लस देर इज अ स्टँड अलोन प्राइस 950. So 30 into 950 kara, that you can treat as a separate contract. The additional 30 products were not included in the initial contract. That is never affecting the original contract as it is there for 120. And so 6 months will execute. It is assumed that the additional products are contracted for a price that reflects the standalone selling price. 950. Determine the accounting for the modified contract. This is a clear case of separate contract accounting. When the contract is modified, you will call it as a modification only. So ह्याला आपण मॉडिफिकेशन म्हणतो आपण की ऍडिशनल गुड्स त्याने मागितले. द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट मॉडिफिकेशन फॉर ऍडिशनल 30 प्रोडक्ट्स इज अन ऍडिशनल 28,500 और 950 पर प्रोडक्ट. 950 into 30 करून बघा 28,500 काहीतरी घेईल. द प्राइसिंग फॉर ऍडिशनल प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट्स द स्टँड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऍट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट मॉडिफिकेशन अँड द ऍडिशनल प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स. आता तुम्ही म्हणाल की हे तर सेम आहेत, बट ऍज पर द इंड एस दे आर डिस्टिंक्ट. म्हणजे काय की पहिले 120 चा वेगळा कॉन्ट्रॅक्ट, दॅट परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन इज सेपरेट. सो यू कॅन सेपरेटली आयडेंटिफाय दॅट. आणि 30 यू कॅन अगेन सेपरेटली आयडेंटिफाय. नेचर सेम आहे पण यू कॅन सेपरेटली आयडेंटिफाय ना की हे वेगळे ते वेगळे. सो द प्राइसिंग ऑफ ऍडिशनल प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट्स अ स्टँड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स. त्यांना वेगळी प्राइस आहे. दे हॅव देअर ओन प्राइस at the time of the contract modification, and the additional products are distinct from the original products. They are not affecting the original products. You can separately identify की हे 120 वेगळे 30 वेगळे ते तुम्ही करू शकताय. According to the contract modifications for the additional 30 products is in effect a new and a separate contract for future products that does not affect the accounting for existing contract. Is it affecting the existing contract? No. And 950 per product for 30 products is in the new contract. So record as a new contract. So separate contract treatment चा आपलं ही केस आहे. Have you understood this? Yes, sir. आता आपण बघितलं की सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट नसेल तर काय. जसं की या चार्ट वर परत येतो मी की सेकंड केस की असं नसेल, म्हणजे द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट इज नॉट इन्क्रीजिंग, द कन्सिडरेशन इज नॉट स्टँड अलोन. Then are the remaining goods or services distinct from the goods or services transferred on or before the date of the contract modification? आता क्वेश्चन असाच आहे की ज्या दिवशी मॉडिफाय झालंय मग देर इज नो ऍडिशनल गुड इन्क्रीज और इन्क्रीज इन द गुड्स और सर्व्हिसेस. तेच तोच कॉन्ट्रॅक्ट असं मी म्हणालो सर्व्हिसचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे जो नंतर रिमेनिंग पिरियड साठी ते मॉडिफाय करतात. मग तोच कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये मॉडिफिकेशन आहे. देर इज नो इन्क्रीज ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस. तोच कॉन्ट्रॅक्ट पेंडिंग आहे, त्याच्यामध्ये चेंजेस आहेत. जसं आता याच एक्झाम्पल मध्ये 120 गुड्सची डिलिव्हरी होती. 60 गुड्स त्याने म्हटलं असतं की आता तुम्ही बाकीचे गुड्स जे आहेत कमी प्राइसला द्या. ओके, किंवा जास्त प्राइस चार्ज करतोय किंवा गुड्स कमी करा किंवा गुड्सची क्वालिटी बदला असं असतं. म्हणजे तोच कॉन्ट्रॅक्ट इट इज म्हणजे टोटल ओव्हरऑल 120च्या वर जात नाही. ओके, सो 120च्या वरच जात नाही त्याच्यावरच जात. सो आर द रिमेनिंग गुड्स और सर्व्हिसेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गुड्स और सर्व्हिसेस ट्रान्सफर्ड. प्लस ओरिजिनल जे 6 महिन्यात जे 60 गुड्स ट्रान्सफर केले आणि आता जे रिमेनिंग 60 गुड्स ट्रान्सफर होणार ते काय वेगळे आहेत का? वेगळे म्हणजे त्याची क्वालिटी वेगळी आहे का? यू कॅन क्लिअरली म्हणजे आता त्याच कॉन्ट्रॅक्टमध्ये 120चाच कॉन्ट्रॅक्ट आहे ओरिजिनल, त्याच्यामध्ये चेंजेस 60 झाले डिलिव्हर, पुढच्या 60 मध्ये म्हणतात की आम्हाला दुसऱ्या क्वालिटीचे द्या. सो ओव्हरऑल क्वांटिटी इज नॉट इन्क्रीजिंग. ओके, असं आहे का?
तर मग काय करायचं, ट्रीट करायचं की पहिल्या 60 वाला वेगळा कॉन्ट्रॅक्ट होता, दुसऱ्या 60चा वेगळा कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, त्याचं एक एक्झाम्पल बघूया. तो इथे सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे, इथे तुम्ही बघितलं असेल ओरिजिनल 120 होतं आणि आता 30चं म्हणजे 150. ओव्हरऑल देर वॉज अ इंक्रीज, प्लस द इंक्रीज हॅड अ सेपरेट कन्सिडरेशन ऑल्सो. दॅट इज वी ट्रीटेड अ सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट. इथे काय होणार आहे, इथे बघा, on 1st April 2001, KLC Limited enters into contract with Mr. K to provide KLC with K. Provide क्या होता है, a machine for 2.5 million. कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काय आहे, मशीन फॉर 2.5 million आणि त्याच्यात आहे 1 year ऑफ मेंटेनन्स सर्व्हिसेस फॉर 55,000 पर मंथ. ठीक आहे, सो एव्हरी मंथ 55,000 12 महिन्यासाठी. हा कधी झाला कॉन्ट्रॅक्ट एंटर, एप्रिलला. ऑन ऑक्टोबर देर इज अ मॉडिफिकेशन, म्हणजे एप्रिल टू सप्टेंबर हा पिरियड झाला, 6 months आर ओव्हर, आता रिमेनिंग 6 months. On 1st October 2001, KLC and K agreed to modify the contract to reduce the amount of service. हे सर्व्हिस रिड्यूस करतायत from 55,000 per month to 45,000 a month. So they are reducing the amount as well as maybe the quality. So they are separate. आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं की सर्व्हिसेसचा 12 महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे, 6 महिन्यानंतर ठरवतात की आता ह्याच्या पुढे सर्व्हिसेस कमी करा. जसं ऍड एजन्सीची मी एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला, कमी करा. तर मग काय करायचं अशा वेळी, जे आधीचे 6 महिने जे झालेत ट्रीट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट, तो कॉन्ट्रॅक्ट संपला समजा आणि नवीन कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून ट्रीट करा. जो उरलेला 45,000 पर मंथचा 6 महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट उरलाय, ट्रीट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट. But if you see overall, there is no increase in the goods or services. If there is a decrease. So the next 6 months of services are distinct from the services provided in the first 6 months before the modification in the contract. Therefore, KLC will account for the contract modification as it were a termination of the existing contract. So 6 months झाले, तो संपला. आता पुढच्या 6 months वेगळा contract and creation of a new contract. The consideration allocated to the remaining performance of 2,70,000. इथेच थांबा, पुढचं काय करायची गरज नाही. Have you understood this? 2,70,000 is 45,000 into 6. बघा तेवढंच येते. हॅलो, हा या, आता हे मशीन बद्दल नाहीये, हे मेंटेनन्स सर्व्हिस बद्दल आहे याच्या या या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये. सो मशीन, दॅट इज अ डिफरंट कॉन्ट्रॅक्ट ना. 6 महिने झाले, आता ह्याच्या पुढे पण ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट काय होता, ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट यू सी मशीन अँड मेंटेनन्स. ओके, तो मेंटेनन्स पूर्ण वर्षाचं आहे. मशीन कसं ते विकत घेतलं झालं, दॅट इज डन. मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण वर्षाचं आहे. सो त्याच्यामध्ये 6 महिन्यानंतर इज अ मॉडिफिकेशन फॉर द रिमेनिंग 6 months. कॉन्ट्रॅक्ट रिलेटिंग टू मेंटेनन्स सर्व्हिस दॅट इज इफेक्टेड. या, तो वर्षभर चालेल. मशीन कसं यू जस्ट बाय अँड कीप इट, तो तर झाला, तो दॅट वॉज पास्ट, म्हणजे यू कॅन से दॅट वॉज पार्ट ऑफ द फर्स्ट 6 months. आता रिमेनिंग 6 months साठी देर इज अ मॉडिफिकेशन, सो ट्रीट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट. कारण ओव्हरऑल काय आहे, ओव्हरऑल नथिंग इज इन्क्रीजिंग. पहिल्या केसमध्ये कसं होतं की देर वॉज अ इन्क्रीज इन द गुड्स सर्व्हिसेस, देर वॉज इन्क्रीज इन द कन्सिडरेशन ऑल्सो, प्लस द कन्सिडरेशन आर सेपरेट व्हॅल्यू. इथे तसं नाहीये, इथे देर इज नो इन्क्रीज, इनफॅक्ट डिक्रीज होत आहे. म्हणजे त्याच सर्व्हिसमध्ये आपण मॉडिफाय करतोय. त्याच्यामुळे काय करायचं, पहिले 6 महिने वेगळं ट्रीट करा, पुढचे 6 महिने वेगळे. का, कारण पहिल्या 6 महिन्याची सर्व्हिस होती ती वेगळी आहे, आता 6 महिन्याची सर्व्हिस वेगळी आहे. बिकॉज ऍज द प्राइस विल बी रिड्यूस, दे विल एक्सपेक्ट की तुम्ही थोड्या कमी सर्व्हिसेस द्या. तसं मी तुला ऍड एजन्सीचं एक्झाम्पल देतो. येस, सगळ्यांना समजलं इथपर्यंत? 2 एक्झाम्पल समजलेत? येस, ईशान पार्थ, आर यू देअर? Ishan is not there. Okay. Ishan has got disconnected, I guess. ओके, त्याच्यानंतर 2 केस बघितले आपण ह्याच्यात ज्या चार्ट मधून. आता थर्ड क्युम्युलेटिव्ह कॅचअप बेसिस, जे आपण मगासून डिस्कस करतोय, की प्रश्न आहे की आर द रिमेनिंग गुड्स ऑर सर्व्हिसेस नॉट डिस्टिंक्ट. त्याच्यातच काही चेंजेस होतात, म्हणजे एकतर इन्क्रीज तर होणार नाहीये. ओके,
एक तर देर इज नो इन्क्रीज इन द ऍडिशनल गुड्स और सर्व्हिसेस. परत जे काही वेगळे गुड्स सर्व्हिसेस वगैरे काही वेगळे पण नाहीयेत, म्हणजे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काही वेगळं पण येत नाहीये, तेच आहे कंटिन्यू. तसं सेकंड केसमध्ये कसं होतं की रिमेनिंग पार्ट वॉज डिफरंट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. म्हणजे पहिले 6 महिन्याची सर्व्हिस होती, सेकंड पार्ट मध्ये वेगळी सर्व्हिस होती. इथे तसंही नाहीये. इथे नायदर देर इज अ इन्क्रीज, नायदर द रिमेनिंग पार्टचे गुड सर्व्हिसेस आर डिस्टिंग, तेच आहेत. सो अँड दे आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन ओनली. तर मग काय करायचं, त्याच्यातच आपण क्युम्युलेटिव्ह कॅचअप बेसिसने ऍडजस्टमेंट करायचं. ते कसं करायचं ते बघूया. मी तुम्हाला बोललेलो की कन्स्ट्रक्शन किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये वगैरे असं जास्त करून होतं. तो इथे बघा एक्झाम्पल आहे, तर असं मोठं करतो. ऍक्च्युली सगळे एक्झाम्पल असे अर्धे एका पेजवर अर्धे दुसऱ्या पेजवर, त्यामध्ये असं एकत्र येत नाहीये. इथे फक्त क्वेश्चन आहे आणि नेक्स्ट याच्यावर आन्सर आहे असं. ठीक आहे. ग्रोथ लिमिटेड, आता लक्ष द्या, नीट लक्ष द्या. थोडं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायला लागेल. इफ यू वॉन्ट यू कॅन राईट दिस डाऊन ऑल्सो. Growth Limited, this is a cumulative catch-up method. Growth Limited enters into an arrangement with a customer for infrastructure outsourcing deal. So Growth Limited enters into arrangement with the customer for infrastructure outsourcing. So client साठी काही infrastructure build करायचे. Construction kind of. Based on its experience, Growth Limited determines that customizing the infrastructure will take approximately 200 hours in total to complete the project and charges 150 per hour. So हाच प्रोजेक्ट जो इन्फ्रास्ट्रक्चर काही बनवायचं, एनी काइंड ऑफ construction activity will take 200 hours. Original estimation is 200 hours to complete the project at the charge of 150 per hour. That is their original estimate. पण जसं त्याचं 100 hours होतात, म्हणजे हाफ टाइम ओव्हर होतं, म्हणजे काइंड ऑफ लाईक अर्धा कॉन्ट्रॅक्ट झाला. आफ्टर इन्करिंग 100 hours ऑफ टाइम, ग्रोथ लिमिटेड अँड कस्टमर ऍग्री, दोघांनी ऍग्री करतात टू चेंज अन ऍस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अँड इन्क्रीज द एस्टिमेटेड लेबर अवर्स बाय 50 ऍट द रेट ऑफ 100 पर अवर. त्यांना कळलं की इतक्यात काम होणार नाही, अजून 50 तास लागणार आहे. सो ओरिजिनल, म्हणजे इफ यू सी द ओरिजिनल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन इज द सेम, कस्टमायझिंग द इन्फ्रास्ट्रक्चर जे काय आहे. Neither the level of service that will be provided after modification is different. Neither there is increase in the goods or services delivered. Neither there is any distinction in the earlier service or आताची सर्व्हिस. तेच कंटिन्यू करतो ना, त्यातच मॉडिफिकेशन झालं. तर मग काय करायचं, कॅचअप मेथड, क्युम्युलेटिव्ह कॅचअप. डिटरमाइन हाऊ द कॉन्ट्रॅक्ट मॉडिफिकेशन विल बी अकाउंटेड ऍज पर इंड AS 115. त्याने म्हटलंय कन्सिडरिंग दॅट द रिमेनिंग स्टॉक गुड्स और सर्व्हिस आर नॉट डिस्टिंक्ट. हे 50 आवर पण सेमच सर्व्हिस देणार, त्याचं काही वेगळं नाहीये. द मॉडिफिकेशन विल बी अकाउंटेड फॉर ऑन अ क्युम्युलेटिव्ह कॅचअप बेसिस ऍज गिवन बिलो. लक्षात ठेवा, पहिलं 200 hours ऍट 150, आता 50 hours ऍट 100 ऍड होणार आहेत. आणि 100 hours ऑलरेडी झालेत. 100 hours आपण रेकॉर्डिंग केलं, कारण मला तुम्हाला माहितीच आहे की जसं आपलं परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन होतं आपण रेकॉर्ड करत जातो. आता बघा कसं कॅल्क्युलेट होणार. इनिशियल कॉन्ट्रॅक्ट अमाऊंट अवर्स रेट अमाऊंट, म्हणजे पर्टिक्युलर अवर्स रेट अमाऊंट असं रेकॉर्ड होतं. इनिशियल कॉन्ट्रॅक्ट काय आहे, 200 hours at 150. So the amount was 30,000. 200 into 150, if you do 30,000. Modification in the contract 50 at 100. Total is 5,000. Basically आता काय करायचं, 200 plus 50 कर 250, 30,000 plus 5,000 कर 35,000. So contract after the modification किती होतं, 35,000 चा कॉन्ट्रॅक्ट होतो, hours 250. आता रेट काढ, डिवाइड कर, ऍव्हरेज रेट काढ. The rate becomes 140. So आता काय करायचं, 250 hours रेकॉर्डिंग जेव्हा करशील, रेकॉर्डेड 140. सो ऑलरेडी तू जो रेव्हेन्यू रेकग्नाइज केलाय 100 hours, 100 hours झाले असतील तुझे, इट शुड बी रेकग्नाइज एट 140. So that is the now average rate, 14,000. But you recorded at original rate 150. So 1,000 ने reduce कर रेव्हेन्यू, ऍडजस्ट कर. बेसिकली ऍव्हरेज रेट झाला. तो आता रेट विल बी ऍज पर ऍव्हरेज रेट. कळतंय. दिस इज द कॅचअप मध्ये, त्याच्यातच आपण ऍडजस्ट केलं बाय चेंजिंग द रेट. जर अवर्स वाढले
अमाऊंट वाढली, सो ऍव्हरेज रेट विल डिफर नाव. ओव्हरऑल कॉन्ट्रॅक्ट आता काय झाला 250 अवर्सचा, so rate will be 140 per hour, which adds up to 35,000. So originally, if you have recorded 100 hours at 150, change that to 140. So 1,000 चा reversal. समजलंय? प्लीज चॅट मध्ये येस करा, मला कळेल म्हणजे. ओके. ते कंबाईंड ह्याचं जे त्याचं एक्सप्लेन एक्झाम्पल दिलं नाहीये, आता मागे दिलंय का बघूया नंतर. तो इथे हे दोन दिलंय, की हे आणि क्युम्युलेटिव्ह कॅचअप, आणि ते आपलं काय होतं ह्याच्या आधी treated as a termination of the old contract and a new contract, आणि पहिलं तर सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट. तो आता तो पहिला पॉईंट मध्ये आपण काल आपण जो पहिला पॉईंट घेतलेला, एक सेकंड ना, जस्ट दाखव. जस्ट ओके. काल माहिती आपण चार्ट लिहिलेला पहिला, एकदम जस्ट वर जातो तुम्हाला दाखवायला काय आपण केलं म्हणून आयडिया येईल. आपण काल इंट्रोडक्शन बघितलं की स्कोप वाचला नाही, कारण स्कोप मध्ये काय बेसिकली दिलं असतं की हा स्टँडर्ड कुठे कुठे अप्लाय होत नाही, ते काय एवढं हे नाही. डेफिनेशन वगैरे वाचलेलं आपण, मग त्याच्यानं तुम्हाला मी लिहिलेलं सांगितलेलं की हे लिहा कोर प्रिन्सिपल्स. काल आपण ह्याच्यातच होतो, आयडेंटिफाय द कॉन्ट्रॅक्ट विथ द कस्टमर, आपण ह्याच्यातच आहोत. आता हे सगळं संपलं ना आपलं, आपण ह्याच पॉईंट मध्ये होतो. आता आपण या पॉईंटवर येतोय, आयडेंटिफाय द परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रॅक्ट. आता आपण इथून येतो, इथे येतो. सो कालपर्यंत आणि आज आतापर्यंत आपण इथेच होतो. तो आपण इथून स्टेप 1 मध्ये होतो, आयडेंटिफाईंग द कॉन्ट्रॅक्ट, आणि त्याच्यामध्ये मग क्रायटेरिया वगैरे आपण बघत होतो. 5 क्रायटेरिया तुम्हाला सांगितल्या, मग त्याच्यावर आपण काही सम बघितले. मग कॉन्ट्रॅक्ट टर्म आपण बघितली, त्याची पण त्याच्यातच आहे, टर्मिनेटिंग प्रोव्हिजन्स. मग त्याच्यानंतर कंबायनिंग कॉन्ट्रॅक्ट हे शेवटचं आपण काल बघितलं. मग आता आपण कॉन्ट्रॅक्ट मॉडिफिकेशन बघतो. त्याच्यात पण बेसिकली आयडेंटिफाईंग द कॉन्ट्रॅक्टचाच पार्ट येतो. ओके. हे त्याच्यातच आहे आपण. आणि आता स्टेप 2 वर आपण येतोय, दॅट इज आयडेंटिफाईंग द परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. सो वी आर नाउ ऑन स्टेप 2. आता ह्याच्यातलं काय लिहायचंय तुम्हाला मी सांगेन. सम्स तर डेफिनेटली लिहायचे, आणि त्याच्यातलं जे आपण जो चार्ट वगैरे वाचला तुम्हाला लिहायला लागेल, मी सांगतो नंतर. ओके, जस्ट अ सेकंड, पाणी पिऊन येतो. So step 2 is identifying the performance obligations. So under the 5-step model of Ind AS 115, the second step in accounting for a contract with a customer is identifying the performance obligations. Performance obligations म्हणजे काय? From the entity perspective, what are the goods to be delivered? What are the services to be delivered under the contract? So second step, आपण पहिली स्टेप बघितली, आयडेंटिफाईंग द कॉन्ट्रॅक्ट. सेकंड स्टेप इज आयडेंटिफाईंग द परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. So exactly what are the performance obligations? So identifying performance obligations is a crucial process in the 5-step model. आणि बघितलं लास्टला पण आपण बघतो की परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन जर फुलफिल झालं की आपण रेव्हेन्यू रेकॉर्ड करतो. त्याच्यामुळे पहिलं व्हॉट आर द परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन समजणं फार गरजेचं आहे. परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन्स आर कन्सिडर्ड ॲज अ युनिट ऑफ अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग द रेव्हेन्यू स्टँडर्ड. सो इट इज द मेन थिंग, इट इज अ युनिट ऑफ अकाउंट, त्याच्या बेसवरच आपण रेव्हेन्यू रेकॉर्ड करतो. Identifying of the performance obligations requires high degree of judgment in cases where multiple goods or services are promised under contract. So कधी-कधी कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये मल्टिपल गुड्स और सर्व्हिसेस आर प्रॉमिस्ड. तो तुम्हाला कळलं पाहिजे की व्हॉट आर द एक्झॅक्ट परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन्स अंडर दॅट कॉन्ट्रॅक्ट. तो कधी-कधी एका कॉन्ट्रॅक्टच्या अंडर
then there can be 2-3 performance obligations. Also, it needs to be determined whether those performance obligations should be accounted for separately or is in the combination with other promised goods or service in the contract. हा, पण जरी पण तिथे मल्टिपल गुड्स आणि सर्व्हिसेस दिल्या असतील कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये, आर दे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन और आर दे सेपरेट परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन, हे पण होऊ शकतं. जसं की फॉर एक्झाम्पल त्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये मल्टिपल गुड्स अँड सर्व्हिसेस आर गेटिंग प्रोव्हाइडेड, बट एंड रिझल्ट इज दे आर मेकिंग अ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर द कस्टमर. याच्यामध्ये भरपूर गुड्स सर्व्हिसेस यूज होत आहेत, पण एंड ऑफ द डे द कस्टमर वॉन्ट्स इज अ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. So it has to be treated as a single performance obligation. End result काय आहे? It is a water treatment plant. तुम्ही प्रत्येक गुड डिलिव्हर केल्यानंतर तुम्ही त्याला म्हणू शकत नाही की अरे हे वेगळं ऑब्लिगेशन झालं. नाही, एंड रिझल्ट काय आहे? द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. सो ट्रीटेड एज अ सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. किंवा पॉवर प्लांट बनवताय, त्याच्यामध्ये भरपूर गुड सर्व्हिसेस होणार आहेत. इट इज अ सेम, इट इज अ सिंगल ऑब्लिगेशन बिकॉज द एंड रिझल्ट इज व्हॉट? द पॉवर प्लांट. The concept of performance obligation is in a cornerstone of Ind AS 115 revenue recognition model. It is the cornerstone म्हणजे काय? It is the main, because आपण बघितलंय की even the fifth step says that की performance obligation झाल्या fulfill झाल्या तुम्ही काय करा? Revenue recognize करा. The timing of revenue recognition is based on satisfaction of performance obligations. Revenue recognize कधी होणार? When the performance obligation is satisfied, rather than the contract as a whole. इथे कॉन्ट्रॅक्ट नाही, परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन सॅटिस्फाय झालं की मग आपण म्हणतो की रेव्हेन्यू रेकग्नाइज करा. कॉन्ट्रॅक्ट फिनिश नाही झालाय, पण अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन जे ठरलेलं ते तुम्ही दिलेलं आहे. यू कॅन रेकग्नाइज द रेव्हेन्यू. दिस एरिया इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज मल्टिपल एलिमेंट अरेंजमेंट. त्याला मल्टिपल एलिमेंट अरेंजमेंट असंही म्हणतात. कधी कधी देयर कॅन बी मल्टिपल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. आता ह्याच्यामध्ये पण क्रायटेरिया आहे फॉर आयडेंटिफाईंग द परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. Very easy. At the start only, at the contract inception, an entity shall assess what are the goods or services promised in a contract with customer and shall identify the performance obligation under each promise to be transferred to the customer. Basically, at the start only, as an entity who is delivering the goods or services, should assess what are the goods and services promised to the customer and what is the performance obligation under various promises made to the customer. त्याने म्हटलंय a contract with a customer generally states explicitly. Explicitly म्हणजे काय? It is written expressly in words or orally. The goods or services that an entity promises to transfer to the customer. पहिले हे ठरलेलं असतं की एवढे गुड्स डिलिव्हर होणार आहे, सर्व्हिस डिलिव्हर होणार. However, पण कधी कधी implied पण असतं. However, performance obligations identified in the contract with a customer may not be limited to goods or services that are explicitly stated in that contract. This is because a contract with a customer may also include promises that are implied by the entity's customary business practices or published policies or specific statements. If at the time of entering into the contract, those promises create a valid expectation of the customer that the entity will transfer a good or service to the customer. आता त्याने म्हटलंय की कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काही गोष्टी दिल्या असतील की हे गुड्स तू सप्लाय करणार, पण ऍट द सेम टाइम कस्टमर माइट एक्सपेक्ट ऑल्सो समथिंग, बिकॉज तुम्ही ज्या बिझनेस मध्ये आहात त्या बिझनेसमध्ये जनरली काय करतात की दे वेन दे सेल दोज गुड्स त्याच्याबरोबर हे फ्री पण देतात. तेव्हा जेव्हा तुम्ही फॉर एक्झाम्पल काही बिझनेसमध्ये असं असतं की जर मी तुम्हाला काही गॅजेट विकलं, ओके, तर उद्या ते खराब झालं तुम्हाला मी रिपेअर करून पण देईन. ओके, किंवा त्या गॅजेट बरोबर त्याच्या बरोबरच्या ऍक्सेसरीज पण मी देईन. इट इज इम्प्लाइड, कारण बाकी सगळे देत आहेत आणि तुमच्या नेचर ऑफ बिझनेस मध्ये असं आहे. ओके, सो कस्टमर समटाइम्स विल एक्सपेक्ट, बिकॉज तुम्ही ज्या बिझनेस मध्ये आहात तर कस्टमर विल एक्सपेक्ट की तुम्ही हे पण द्याल, जरी पण ते कॉन्ट्रॅक्ट मॅन असेल ना, ही विल एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ युअर नेचर ऑफ बिझनेस. सो त्याने म्हटलंय कॉन्ट्रॅक्ट विथ अ कस्टमर जनरली स्टेट्स एक्सप्लिसिटली, म्हणजे एक्सप्रेस दिलं असेल की हे गुड्स द्यायचे किंवा हे सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायचे. हाऊएव्हर त्याने म्हटलंय परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन्स आयडेंटिफाइड इन अ कॉन्ट्रॅक्ट may not be limited to the goods or services which are expressly stated in the contract, because the customer sometimes might expect something more because तुमच्या बिझनेस प्रॅक्टिसेस कशा आहेत किंवा तुम्ही तुमच्या नॉर्मली तुम्ही कस्टमरला हे पण देता
म्हणजे तुम्ही मे बी जेव्हा शर्ट विकता त्याच्यावर तुम्ही रुमालही देता फ्री, तुम्ही आधीपासून देत आलात. त्याच्यामुळे कस्टमर विल एक्सपेक्ट की जरी पण तुम्ही दिलं नाहीये इकडे तरी पण यू विल गिव्ह, बिकॉज तुम्ही ओव्हर द इयर्स देत आलात. किंवा तुमच्या काही पॉलिसीज आहेत की तुम्ही हे देता, तर कस्टमर विल एक्सपेक्ट जरी पण कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये नाहीये, तुम्ही बाहेर ऍड लावली आहे, तर कस्टमर विल एक्सपेक्ट की मला हे मिळणार. ते असतं आईस पे फ्री, जरी पण ह्याच्यात म्हटलं नाहीये कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये तरी पण तुला ते द्यायला लागेल. तू बाहेर बोर्ड लावलायस की मला मी तुमच्या ह्याच्यावर तुम्हाला हे फ्री देईन, or any specific statement you have made at a time of entering into contract. So obviously that will create an expectation in the mind of the customer that you will be giving that also. Some additional good or service will be delivering, which is not expressly mentioned in the contract. So जरी पण expressly provide नसेल तरी पण काही implied promises add होऊ शकतात contract, because customer will expect because of your nature of business, because of your old policies, or because you have expressly stated that at the entrance of your shop or कंपनी, और यू हैव एडवर्टाइज दैट वे दैट लोकांना असं वाटतंय की तुम्ही हे पण देणार त्याच्यावर, की इसके साथ ये फ्री मिलेगा. जसं की इकडे एक्झाम्पल दिलेत की सेल ऑफ मॅन्युफॅक्चर्ड गुड्स. आता काय काय त्याने एक्झाम्पल दिले की promises under a contract can be explicit or implicit if the same creates a valid expectation by the customer that the entity will provide those goods or service based on the customary business practices or published policies or state specific statement. Some of the examples of promised goods or services include. आता नॉर्मल केस मध्ये जरी पण कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये एक्सप्रेसली काही मेन्शन नसेल की हे गुड्स हवेत किंवा हे, पण तुम्ही ज्या बिझनेस मध्ये आहात तर तुम्ही हेच विकणार हे कस्टमरला माहिती आहे. जसं की सेल ऑफ मॅन्युफॅक्चर्ड गुड्स, so obviously the customer will assume you are selling inventory, you are selling your stock, whatever you are producing. Resale of goods produced, retail entity sells purchase merchandise. आता डीमार्ट वर काय करतं, they are retailers, so they sell purchase merchandise of some other company. Then resale of rights to goods or services purchased by an entity. त्याने म्हटले आता एक काही कंपन्या अशा असतात ज्या तिकीट्स विकत घेतात आणि मग कस्टमर्सला विकतात ऍट अ मार्जिन. So then resale of rights to goods or services purchased by an entity. A hospitality entity that purchased a concert ticket resells the ticket acting as a principal. So sometimes काही अशा कंपन्या आहेत, अशा एंटिटीज आहेत इंटू हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, ते कॉन्सर्टचं तिकीट विकत घेतात आणि मग विकतात ऍज इफ दे आर ओनली मॅनेजिंग द इव्हेंट. त्यांचं कमिशन असतं ऑब्विसली. देन परफॉर्मिंग टास्क, कन्सल्टंट्स वगैरे असतात. प्रोफेशनल सर्व्हिसेस एंटिटी प्रोव्हाइडिंग कन्सल्टिंग सर्व्हिसेस. सो ऑब्विसली जर एक आम्ही मॅनेजमेंट कन्सल्टंट बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट केला तर ऑब्विसली ही विल प्रोव्हाइड मी कन्सल्टिंग सर्व्हिस ओनली. एक सेकंड. So performing tasks, a professional services entity providing consulting services, providing goods or services to customers on standby basis, that is as and when required. म्हणजे काय, manufacturing entity provides maintenance services on machines sold to customer when the customer decides want the service performed. जेव्हा एक मॅन्युफॅक्चरर विकतो काही गुड्स सर्व्हिसेस किंवा गुड्स बेसिकली काही मशीन वगैरे विकतो, तर जेव्हा कधी कस्टमर सांगितलं अरे खराब झालं तर द मॅन्युफॅक्चर हॅज टू डिलिव्हर द सर्व्हिस ऑफ मेंटेनन्स. कस्टमर ऑफ construction of an asset for customers, a contractor builds a hospital. कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर जेव्हा आपण डील करतो ऑब्विसली विल अज्युम की तो कन्स्ट्रक्ट करणार आहे. त्याच्यानंतर यूज ऑर ऍक्सेस टू इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स ऑफ अन एंटिटी, पेटंट्स वगैरे. कुठच्या एंटिटी आपल्याकडे पेटंट्स आहेत तर आपण दुसऱ्यांना वापरायला देतोय, so entity grants a license to use its trade name. तो लायसन्स दिलाय वापरायला, तुम्ही वापरू शकता किंवा माझ्या नावाच्या अंडर तुम्ही बिझनेस करू शकता. राईट टू परचेस ऍडिशनल गुड्स और सर्व्हिसेस टू द कस्टमर इन द फ्युचर. आता रिटेलर त्याने म्हटलं ग्रँट्स अ कस्टमर अन ऑप्शन टू बाय 3 items and receive 60% off on the 4th item at a later date.
सो इथे काय आहे की बेसिकली रिटेलरचीच ऍड आहे की तुम्ही 3 शर्ट घ्या, नेक्स्ट फोर्थ परचेस तुम्हाला 60% ऑफ. तो ऑब्विसली इट इज इम्प्लाइड. तो कस्टमर जेव्हा येणार तेव्हा तो अज्युम करणार की 3 शर्ट नंतर मी चौथ्या ह्याच्यावर 3 आयटम नंतर चौथ्या ह्याच्यावर मी काय करणार, 60% ऑफ मला मिळणार. तो बेसिकली इथे काय दिलंय की अशा काही प्रॉमिस गुड्स और सर्व्हिसेस मध्ये की जेव्हा मॅन्युफॅक्चर विकतोय तर दे विल अज्युम की हा मॅन्युफॅक्चर बरोबर डील आहे, तर मॅन्युफॅक्चरर विल सेल इज गुड्स. रिटेलर बरोबर जेव्हा आपण कॉन्ट्रॅक्ट करतो, इट इज लाईक ही विल सेल वॉट एव्हर ही हॅज इन द स्टोर. त्याच्यानंतर रिसेल ऑफ राईट्स टू गुड्स और सर्व्हिसेस परचेस बाय एन एंटिटी म्हणजे काय, इथे आपण त्याच्याकडे तिकीट्स घेतोय फॉर द कॉन्सर्ट. कन्सल्टंट बरोबर जेव्हा डील करतो तेव्हा ऑब्विसली विल अज्युम की तो कन्सल्टिंग सर्व्हिस देणार आहे. मॅन्युफॅक्चरर कडून कस्टमर्स विल एक्सपेक्ट की ही विल प्रोव्हाइड अस मेंटेनन्स ऑल्सो. कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर डील करणार तेव्हा ही विल एक्सपेक्ट की ही विल प्रोव्हाइड अस द कन्स्ट्रक्शन सर्व्हिस. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोणाचा मी लायसन्स घेतला टू यूज देअर नेम और देअर पेटंट, then I can do business under their name or maybe they're use their patent. परत काही ऑफर बिफर लावली आहे त्याने बाहेर की थर्ड त्याचं किंवा त्याची तसंच आहे त्याच्याकडे आधीपासूनच त्याने तसं मार्केटिंग केलं की तीनच्या वर की तुम्ही बाय केलं तर फोर्थ वर तुम्हाला 60% ऑफ. तर ऑब्विसली कस्टमर्स विल एक्सपेक्ट दॅट. सो त्याने काय म्हटलंय की प्रॉमिसेस अंडर अ कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी एक्सप्लिसिट. जर एक्सप्रेसिव्ह म्हटलं तर आहेच, पण ऑल्सो कॅन बी इम्प्लिसिट, म्हणजे नीड नॉट बी एक्सप्रेसली सेड. जर कस्टमरच्या मनात काही एक्सपेक्टेशन क्रिएट होतात अबाउट द गुड्स अँड सर्व्हिसेस बेस्ड ऑन युअर बिझनेस, तुमचा बिझनेस बघून ते विल एक कस्टमर विल एक्सपेक्ट की हे तुम्ही द्याल. एग्जाम्पल हो गया, an entity a manufacturer sells a product to a distributor that is its customer who will then resell it to the end customer. नॉर्मली असं असतं की मॅन्युफॅक्चरर जो आहे तो काय करतो, तो डिस्ट्रीब्युटरला त्याचे गुड्स विकतो. तो ऍक्च्युअली कस्टमर फॉर द मॅन्युफॅक्चर इज द डिस्ट्रीब्युटर, अँड डिस्ट्रीब्युटर काय करतो, जाऊन एंड कस्टमरला विकतो. नाव तो जसं की कारच्या केसमध्ये की फॉर एक्झाम्पल समथिंग लाईक अ मारुती सुझुकी और समथिंग लाईक अ टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स हॅज इट्स ओन डिस्ट्रीब्युटर्स. डिस्ट्रीब्युटर्स विल सेल टू पीपल लाईक अस. बरोबर, त्यांचे जे हे दिसतात टाटा मोटर्सचं शोरूम, दॅट इज अ डिस्ट्रीब्युटर. सो टाटा मोटर्स कडून टाटा मोटर्सच्या डीलरशिप मध्ये येतं, तिथून ते कस्टमर आपल्याला जाऊन विकत घेतो. तो जर त्या गाडीमध्ये काही डिफेक्ट आला, मेजर डिफेक्ट, तर डिस्ट्रीब्युटर विल टेल टाटा मोटर्स की ह्याच्यामध्ये डिफेक्ट आहे, प्लीज तुम्ही तो करेक्ट करून द्या. बरोबर. तो इथे म्हटलंय एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ सर्व्हिस. एक्सप्लिसिट म्हणजे एक्सप्रेसली आधीच डिसाइड झालेलं आहे. दॅट एंटिटी म्हणजे या केसमध्ये टाटा मोटर्स घ्या. तर टाटा मोटर्स प्रॉमिसेस टू द डिस्ट्रीब्युटर, देअर डीलर, to provide maintenance services for no additional consideration or free of cost to any party that purchases the product from the distributor. The entity in turn appoints the distributor and pays the distributor to provide the maintenance service on company's behalf to the customer for an agreed payment. आता नॉर्मली कसं असतं की गाडीमध्ये काय प्रॉब्लेम झाला तर टाटा मोटर्स शुड रिपेअर अँड गिव्ह इट बॅक. पार्ट खराब आहे तर ते करून द्यायचं. पण नॉर्मली टाटा मोटर काय करणार, टाटा मोटर विल टेल डिस्ट्रीब्युटर ओनली की तूच ते बघून घे, तुला मी सांगतो कसं करायचं, तुम्हीच ते तुम्हीच ते रिपेअर करून द्या, त्याला जे काय पैसे आहेत ते मी तुम्हाला देतो. पण एव्हरी टाइम इट इज नॉट फिजिबल फॉर द एंटिटी टू गेट बॅक द कार आणि मग रिपेअर इट अँड गिव्ह इट बॅक वगैरे. सो दे विल टेल द डिस्ट्रीब्युटर ओनली की तूच रिपेअर कर. नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटर हॅव देअर ओन वर्कशॉप्स, इफ यू सी त्यांचेच वर्कशॉप असतात मागे. सो द एंटिटी इन टर्न अपॉइंट्स द डिस्ट्रीब्युटर and pays the distributor to provide maintenance services on behalf to the customer for an agreed payment. So they will tell ki tula आम्ही एवढं देऊ. In case no one avails those services, the company is not required to pay anything. जर कोणी वापरलेच नाही सर्व्हिस तर काय द्यायची गरज नाही. So under this contract, promise to provide maintenance service in the future will be considered as a performance obligation. The entity has promised to provide maintenance services regardless of whether the entity, the distributor or third party provides the service. So for entity it is a performance obligation. Okay. So जरी पण तो डिस्ट्रीब्युटर थ्रू देत आहेत किंवा ते कोणी थर्ड पर्सनला हायर करतायत एजन्सीला टू रिपेअर द कार, तो स्वतः करतायत,
इट इज ऑलवेज अ परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. जेव्हा कस्टमरला काही प्रॉब्लेम असेल, दे विल हॅव ऑब्लिगेशन टू रिपेअर इट और मेंटेन इट. तो त्याने काय म्हटलं, मग असं आपण एक्झाम्पल होतं की समथिंग लाईक हे एक्सप्रेसली त्याने सांगितलं असेल जेव्हा गाडी विकणार की काही झालं तर तुम्ही घेऊन या गाडी परत. तो इथे त्याने म्हणून म्हटलं एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ सर्व्हिस. तो इथे एंटिटी आणि त्यांच्या कस्टमर म्हणजे डिस्ट्रीब्युटर मध्ये हा असा प्रॉमिस कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये झालेला आहे, एक्सप्लिसिट प्रॉमिस झालेली आहे. म्हणजे इट इज एक्सप्रेसली स्टेटेड दॅट जर असं झालं आणि एंड ऑफ द डे एंटिटीचा कस्टमर कोण आहे, डिस्ट्रीब्युटर. दे आर नॉट ऍक्च्युअली कन्सर्न विथ द फायनल कस्टमर, दे आर, बट त्यांचा डीलिंग कोणाशी आहे, डिस्ट्रीब्युटर बरोबर. सो त्यांनीच एक्सप्रेसली म्हटलं की असं काय झालं तर आम्ही तुला पैसे देऊ, रिपेअर तूच कर पण पैसे आम्ही देऊ. सो इट इज अ ऑब्लिगेशन, परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी विच इज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रॅक्ट. दॅट इज वॉट कन्सेप्ट इज. ते आता तेच आपण परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन मध्ये आहोत. तो आपल्याला एवढंच बघायचंय की हे एक्सप्लिसिट प्रॉमिस आहे. आता इम्प्लिसिट बघूया. इम्प्लिसिट प्रॉमिस म्हणजे काय की एक्सप्रेसली स्टेटेड नाहीये, पण बिकॉज ऑफ ओव्हर द इयर्स ही कंपनी असंच करत आली आहे, अनसेड आहे, पण कंपनी हॅज बीन रिइम्बर्सिंग द मनी और कंपनी हॅज बीन गिव्हिंग मनी डिस्ट्रीब्युटर टू मेंटेन. काही म्हटलं नाहीये कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये, पण कंपनी ओरिजिनल आधीपासूनच कंपनी देत आली आहे पैसे फॉर रिपेअर मेंटेनन्स ऑफ द कस्टमर्स कार्स इफ दे रिटर्न इट. तर मग ते इट इज अगेन अ परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन बट इट इज इम्प्लाइड. So distributor will expect you will be reimbursing. The entity has historically provided implicit mother. The entity has historically provided maintenance services for no additional consideration, that is free, to end customers that purchase the entity's product from the distributor. The entity does not explicitly promise maintenance service during negotiation with distributor. So इथे expressly काय म्हटलं नाही कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये. And the final contract between entity and distributor does not specify terms or conditions. त्याच्यात काहीच म्हटलं नाही. पण हिस्टॉरिकली आधीपासूनच ते असं देत आले. सो ऑब्व्हियसली डिस्ट्रीब्युटर विल एक्सपेक्ट दॅट इट इज implied performance obligation. However, on the basis of its customary business practice, the entity determines at contract inception, at the start of the contract, entity has to determine that it has made an implicit promise to provide maintenance services as part of negotiated exchange distributor. की आपल्या ओव्हर द पिरियड जे ऍक्शन्स आहे त्याच्याने वी हॅव मेड अ इम्प्लाइड promise with the distributor that we will be providing maintenance services or we will be reimbursing the maintenance cost to you. That is, the entity's past practices of providing these services create valid expectations of the entity's customers, that is distributors and the end customers. So distributors will also expect, customers also expect that you will be providing the maintenance service. तरी पण कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काही नाही, बिकॉज कस्टमरही तुम्ही केलेलं आहे तसं. ती कंपनी रिपेअर करून देते, कंपनी रिइम्बर्स करते. ओके. आता डिस्टिंक्ट परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन्स बद्दल आपण बघूया. Distinct performance obligation. A good or service that is promised to a customer is distinct
इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्रायटेरिया आर मेट. काय म्हटलंय? डिस्टिंक्ट परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन्स. A good or service that is promised to a customer is distinct if both the following criteria are met. Distinct कधी म्हणतो आपण? 1. Customer can benefit either alone or with other readily available resources. म्हणजे customer can enjoy that good or service separately or with other readily available resources. Other readily available म्हणजे काय? त्याच्याकडे ऑलरेडी जे आहे त्याच्याबरोबर ही कॅन एन्जॉय दोज गुड्स और सर्व्हिसेस. और एनटीटी कडनं त्याने आधीच विकत घेतलंय काही गोष्टी, त्याच्याबरोबर ही कॅन एन्जॉय द गुड्स और सर्व्हिसेस जे आता येत आहेत. सो दे आर डिस्टिंक्ट. सो कस्टमर कॅन बेनिफिट आयदर अलोन और विथ अदर रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेस. रेडीली अवेलेबल रिसोर्स म्हणजे काय? सोल्ड सेपरेटली और कस्टमर हॅज ऑलरेडी ऑप्टेंड. सो बेसिकली एवढं लक्षात ठेवा की अ गुड और सर्व्हिस promised to a customer distinct if the customer can enjoy it separately. Okay. आणि सेकंड क्रायटेरिया आहे separately identifiable from other promises in the contract. It is separately identifiable from all the other promises in the contract. There is no significant integration services there. म्हणजे it is not integrated with other promise. There is no customization or modification, and they are not highly dependent or interrelated with another promise. So एक खालचं वाचू नका, फक्त एवढं लक्षात ठेवा की separately identifiable from other promise in the contract. They are separate. You can identify separately. And पहिला criteria होता की customer can enjoy it separately. So obviously they are distinct. They have their own value. They can be enjoyed by the customer separately. They can be treated separately. आता हे काय आहे हे आपण ऍक्च्युअली बघूया. पहिला आपण काय बघितलं? तो क्रायटेरिया मध्ये काय म्हटलंय? कस्टमर कॅन बेनिफिट आयदर अलोन और विथ अदर रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेस. ओके. सो अ कस्टमर कॅन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स और सर्विस आयदर ऑन इट्स ओन और विथ अदर रिसोर्सेस रेडीली अवेलेबल टू देम. A readily available resource is a good or service that is sold separately by the entity or another entity, or that the customer has already obtained from the entity or from other transaction or events. So as simple as that, for example, मी हेडफोन्स मागवले ऑलरेडी माझ्याकडे पकडा की आय डोंट नो कुठच्या कंपनी, जस्ट एक्झाम्पल देतो की सपोज माझ्याकडे एचपीचा लॅपटॉप आहे. ओके. ऑलरेडी मी एचपीचा लॅपटॉप घेतलाय आणि नेक्स्ट टाइम मी एचपीचे हेडफोन्स मागितले. सो एचपीचे हेडफोन्स आय कॅन यूज इट ऑन देअर ओन अलॉंग विथ ऑलरेडी जो माझ्याकडे लॅपटॉप आहे त्याच्याबरोबर विथ अवेलेबल रिसोर्सेस जे मी एनटीटी कडून ऑलरेडी घेतलेत. आय कॅन एन्जॉय द हेडफोन सेपरेटली और विथ ऑलरेडी existing resources that I have, which I had purchased from the entity before that, or from some other entity, दुसऱ्या कुठच्या कंपनीचा लॅपटॉप असेल. A customer can benefit from a good or service if the good or service could be used, consumed, sold for an amount that is greater than the scrap value or otherwise held in a way that generates economic benefits. So then म्हटलं customer can benefit कसं? Either he can use it, he can consume it, he can sell it for higher value. बेसिकली त्याला फायदा होतो. दुसरा आहे सेपरेटली आयडेंटिफायबल फ्रॉम अदर प्रॉमिसेस इन द कॉन्ट्रॅक्ट. ओके. आता सेपरेटली आयडेंटिफायबल म्हणजे काय की यू कॅन क्लिअरली आयडेंटिफाय दॅट गुड और सर्व्हिस ॲज सेपरेट फ्रॉम एनी अदर प्रॉमिसेस, मे बी एनी अदर गुड्स और सर्व्हिसेस इन द सेम कॉन्ट्रॅक्ट. So basically, एकाच कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये there are different types of goods and services to be delivered. So you can identify some goods and services separately, some goods and services separately. So अशा केस मध्ये असेल त्याला डिस्टिंक्ट म्हणू शकतो. इथे आपण डिस्टिंक्ट हा वर्ड बघतोय. आता बघा, आता एक्झाम्पल बघा, आता तुम्हाला आयडिया येईल. आता बघा, a construction service company enters into a contract with a customer. A construction service company enters into a contract with a customer to build a water purification plant.
काय गोल आहे? वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट. आता वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांटसाठी किती गुड्स आणि किती सर्व्हिसेस लागतील? भरपूर लागतील. प्लांट अख्खा बनवायचं म्हटल्यावर द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऍस्पेक्ट्स ऑफ द प्लांट इन्क्लुडिंग ओव्हरऑल प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट. त्याच्यामध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सर्व्हिस आली, इंजिनिअरिंग सर्व्हिस आली, डिझाईन सर्व्हिस आली, साईट प्रिपरेशन आलं, फिजिकल कन्स्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट आलं, त्यासाठी गुड्स लागतील, मटेरियल लागेल, प्रोक्युरमेंट ऑफ पंप्स, इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग टेस्टिंग द फ्लो व्हॉल्युम्स, वॉटर क्वालिटी अँड इंटिग्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. आता ह्याच्यामध्ये मला सांगा, काही डिस्टिंग करू शकतो आपण असं? अरे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सर्व्हिस वेगळं करूया, साईट प्रिपरेशन वेगळं कर, प्लांट वेगळं कर? नाही ना. इट इज पार्ट ऑफ द सेम थिंग. इट इज पार्ट ऑफ द सेम परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. एंड ऑफ द डे काय बनवायचं? वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट. तो इथे आपण डिस्टिंग नाही म्हणू शकत. इज ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. आपण काय शिकतोय? परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. तो ह्याच्यामध्ये डिस्टिंक्ट काय आहे का? नाही. ह्याच्यात सगळं एकच आहे. यू कॅनॉट सेपरेट. तरी पण यू कॅन से की हा हे सगळे इंडिव्हिज्युअली वेगवेगळे सर्व्हिसेस आहेत, पण नो, दे आर पार्ट ऑफ एंड ऑफ द डे. या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये इट इज द परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन इज नॉट जस्ट प्रोव्हाइडिंग डिझाईन सर्व्हिसेस. द परफॉर्मन्स ऑफ इज नॉट जस्ट प्रिपेरिंग द साईट. It is the water purification plant that a customer is wanting. Determine whether the company has a single or multiple performance obligations under the contract. It is a single performance obligation. Determining whether a good or service represents a performance obligation on its own or is required to be aggregated with other goods or services can have a significant impact on the timing of revenue recognition. की परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन सिंगल आहे का सगळं एकत्र एक परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन, त्याच्यानेच ठरणार की रेव्हेन्यू कधी रेकग्नाइज करायचं. तर आपण म्हटलं की हे मल्टिपल आहेत, तर मग आफ्टर प्रोव्हाइडिंग इंजिनिअरिंग सर्व्हिस आपण रेकॉर्ड करून टाकू, त्याचं ऑब्लिगेशनचं अमाऊंट रेकॉर्ड करू. आता कसं काय करू आपण? वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट बनल्यानंतर मग आपण रेव्हेन्यू रेकग्नाइज करू. सो ऑब्वियसली दॅट विल टेक टाइम टू रेकग्नाइज. In order to determine how many performance obligations are present in a contract, the company applies the guidance above. Guidance म्हणजे आता आपण जे बघितलं ते. While the customer may be able to benefit from each promised good or service on its own. जसं मगाशी म्हटलं की डिस्टिंक्ट म्हणजे काय, की the company is responsible for so many things. So for the customer will enjoy everything. He will get project management service, engineering service, hey service. So he can enjoy on its own. Okay. Or together with his readily available resources. Already त्याच्याकडे जे असेल. But they do not appear to be separately identifiable within the context of the contract. पण contract मध्ये if you see, हे separate नाही होऊ शकत. That is, the promised goods or services are subject to significant integration. So you have to integrate them. हे separate नाही होऊ शकत. And as a result, will be treated as a single performance obligation. This is consistent with the view that the customer is primarily interested in acquiring a single asset, a water purification plant, rather than a collection of related components or services. So इथे मेन काय आहे? इथे अंडरस्टँड द गोल, व्हॉट दे आर मेकिंग, द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर काय प्युरिफिकेशन प्लांट. सो तरी पण हे कॉन्ट्रॅक्ट यू कॅन से की हा द कस्टमर कॅन एन्जॉय इट सेपरेटली or they are separate services. But in the contract, what is happening? In the contract, the end result is the water purification plant. So performance obligation is that. So they are all integrated. They are all related. त्याच्यामुळे they are not separate performance obligation. They are single performance obligation. The obligation is to make the water purification plant. So it has to be treated as a one single obligation. आता इथे बघा. आता ही एक एंटिटी आहे. ही एंटिटी जी आहे ती टेलिकॉम वाली आहे एंटिटी. ही एंटिटी आहे ना टेलिकॉम मध्ये, दे प्रोव्हाइड ब्रॉडबँड सर्व्हिसेस, ब्रॉडबँड इंटरनेट, व्हॉइस कॉलिंग आणि मॉडेम, राउटर्स सेपरेट पण विकतात. आता ब्रॉडबँड, व्हॉइस कॉलिंग, मॉडेम हे तिन्ही गोष्टी ते वेगळ्या विकतात आणि कस्टमर कॅन ऑल्सो बाय देम सेपरेटली. किंवा ब्रॉडबँड सर्व्हिस मी घेतली, मॉडेम मी दुसरीकडे नाही घेऊ शकतो. तो अशा केसमध्ये जर कॉन्ट्रॅक्ट असेल फॉर ऑल द थ्री सर्व्हिसेस, तर म्हटलं की दीज आर थ्री सेपरेट परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. कारण ह्याच्याने काय की दे आर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. या तिन्ही सर्व्हिसेस वेगवेगळ्या विकल्या जाऊ शकतात आणि कस्टमर कॅन स्टार्ट युझिंग दॅट सेपरेटली. So इथे each service जशी डिलिव्हर होत गेली, it will be treated as a separate performance obligation and it can be recorded as revenue. An entity provides because the customer can enjoy it separately.
along with his own resources. And you can distinguish it from the other services also. जसं आपण मगाशी दोन criteria वाचले. An entity provides broadband services to its customers along with voice call service. Customer buys modem from the entity. However, customer can also get the connection from the entity and modem from any other vendor. The installation activity requires limited effort and cost involved is almost insignificant. So installation of the modem वगैरह काहीच insignificant है. It has various plans where it provides either broadband services or voice calls or both. त्यांच्या plans मध्ये they are only providing broadband or only voice calls or only both or both. Plus modem पण ते विकतायत. Are the performance obligations under contract distinct? हे तिन्ही वेगवेगळे promises आहेत. Okay, so एकाच contract मध्ये सगळं असेल तर they will treat it as separate performance obligation because हे सगळे separate गोष्टी आहेत आणि entity anyway सगळं वेगळं विकत आहे. So entity promises to customer to provide broadband, voice call, modem. So suppose entity ने promise केलं customer ला की आम्ही तुम्हाला हे तिन्ही देतो. Now entities promise to provide goods or services is distinct if the customer can benefit from the good or service either on its own or together with other resources that are readily available to the customer, and entities promise to transfer the goods or service to customer. You can separately identify from other promises in the contract. Yes, we can separately identify हे वेगळं हे वेगळं हे वेगळं. At the same time, the customer can benefit individually also. For broadband and voice call services, broadband and voice services are separately identifiable from other promises as company has various plans to provide the two services separately. These two services are not dependent and interrelated. Also, the customer can benefit on its own from the services received. Sale of modem, the customer can buy product from entity or third party also. There is no such significant customization. Installation में जास्त नहीं है. So based on the evaluation, we can say that there are three separate performance obligations: broadband, voice call, modem. हे तेच एक्झाम्पल आहे पॉवर प्लांटचं. जसं वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांटचं एक्झाम्पल तसंच एक्झाम्पल आहे की इथे इट इज पार्ट ऑफ द सिंगल ऑब्लिगेशन. की वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट मध्ये काय होतं की सो मेनी सर्व्हिसेस देअर बट एंड ऑफ द डे वॉज वॉट द वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट. इथे पॉवर प्लांट म्हटलं. सो एंडला तेच आहे की द कॉन्ट्रॅक्ट इज अ सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. यू कॅन रीड दॅट. त्याच्यानंतर हॉटेल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस ही सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड झाल्यात. आता बेसिकली कसं असतं की सपोज एकाचं हॉटेल आहे, एकाने हॉटेल चालू केलंय आणि मी त्यांना म्हणालो की आय विल मॅनेज युअर हॉटेल. तुम्ही हॉटेल चालू बांधलंय, मी मॅनेज करतो. So obviously you pay me for that. So it is also a service. So अख्खं हॉटेल मी मॅनेज करणार, starting from employee managing, purchasing food, goods, accounting, everything, marketing, सगळं. So ह्याच्यामध्ये भरपूर सर्व्हिस आला ना हॉटेल मॅनेजमेंट सर्व्हिस मध्ये. एम्प्लॉई मॅनेजमेंट आलं, प्रोक्युरमेंट आलं, अकाउंटिंग आलं, मार्केटिंग आलं, भरपूर गोष्टी आल्या. तर मग ते विचारत की आर देअर सेपरेट परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. तर दे आर सेइंग नो, पण एंड ऑफ द डे इट कम्स अंडर हॉटेल मॅनेजमेंट सर्व्हिस ओनली. सगळं हॉटेल मॅनेजमेंट सर्व्हिसच्या अंडर येतं. तो मग सेपरेट कसं. अशा गोष्टीला सिरीज म्हणतात, सिरीज ऑफ सर्व्हिसेस. कारण वर्षभर आपण करू मॅनेज वगैरे. So a series guidance requires each distinct good or service to be substantially the same. Management should evaluate this requirement based on the nature of its promise to the customer. For example, management इकडे जी entity service provide करते ती. For example, a promise to provide hotel management services for a specified contract term may meet series criteria. Series criteria म्हणजे काय? याच्या अंडर भरपूर सर्व्हिस येऊ शकते की आता हे प्रोव्हाइड केलं, मग हे प्रोव्हाइड केलं, मग हे प्रोव्हाइड केलं. This is because the entity is providing the same service of hotel management each period, even though some underlying activities may vary each day. So overall they are providing hotel management service, पण त्याच्यामधले activities can vary. आज एम्प्लॉईला मॅनेज केलं, उद्या परचेस मॅनेज केलं, मार्केटिंग मॅनेज केलं. The underlying activities, example reservation service, reservation by reserving the tables and all, property maintenance service, are activities to fulfill the hotel management service rather than separate promises. They are part of the hotel management service only. So the distinct service within the series is in each time increment of performing the service.
सो इथे बेसिकली काय म्हटलंय की दिस इज ऑल पार्ट ऑफ वन सर्व्हिस ओनली. सो इट इज अ सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. इथे वर त्याने म्हटलेलं आहे प्रॉमिस टू ट्रान्सफर अ सिरीज ऑफ डिस्टिंग गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. सो इथे काय आहे की हॉटेल मॅनेजमेंट सर्व्हिसमध्ये काय झालं की दे आर प्रोव्हाइडिंग अ सिरीज ऑफ सर्व्हिसेस. वर्षभर दे विल प्रोव्हाइडिंग अ सिरीज ऑफ सर्व्हिस. याच्यामध्ये भरपूर गोष्टी होऊ शकतात. सो देर माइट बी केसेस वेअर डिस्टिंग गुड्स आर सर्व्हिस आर प्रोव्हाइड कंटिन्युअसली ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम. जसं की 1 इयरचा सपोज कॉन्ट्रॅक्ट असेल, सेक्युरिटी सर्व्हिस आहे, बुक किपिंग सर्व्हिस आहे. दिस विल बी कन्सिडर्ड एज सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन. ऑब्वियसली इट इज सिंगल परफॉर्मन्स, इट्स द सेम ना, पूर्ण वर्ष एकच. याच्यामध्ये काय काय येऊ शकतं. If the consumption of those services by the customer is symmetrical. Symmetrical म्हणजे throughout the year. एवढंच आहे याच्यामध्ये. सो इथे पण काय होणार की द हॉटेल मॅनेजमेंट सर्व्हिस विल बी ट्रीटेड एज सिंगल परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन फॉर द होल इयर किंवा 6 months जे काय असेल ते. दॅट इज वाय दे आर सेइंग द डिस्टिंक्ट सर्व्हिस विदिन द सिरीज. म्हणजे हॉटेल मॅनेजमेंट सर्व्हिसच्या मधल्या काही छोट्या छोट्या सर्व्हिसेस आहेत, रिझर्वेशन आहे, दे आर ऑल increments of the final service. They are all part of the final service. So they are a single performance obligation. Okay. So आजच्यासाठी I'll stop here.